ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ భారత పర్యటన సందర్భంగా ఇరు దేశాల మధ్య కీలక చర్చలు జరిగాయి. రెండు దేశాల మధ్య దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న బంధాలను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా మోదీ పుతిన్ మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఇప్పటికే రెండు దేశాల మధ్య కీలకంగా ఉన్న రక్షణ బంధాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేలా ప్రణాళికలపై చర్చించారు. ఆర్థిక సంబంధాల బలోపేతానికి ఎకానమీ కోఆపరేషన్ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడించారు ప్రధాని మోదీ. ఇరు దేశాల వాణిజ్య సమతుల్యత, సుస్థిరతకు ఇది దోహదపడుతుందని తెలిపారు. సంయుక్తంగా వాణిజ్యం, ఆవిష్కరణల్లో భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు చేస్తామన్నారు. భారత్ రష్యా మధ్య ప్రజా సంబంధాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉందన్న ప్రధాని మోదీ రష్యాలో భారత్ 2 కాన్సులేట్లను ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं. मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है. परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं. आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की. आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है. इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है. भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है. दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है. इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं. हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं. తమ దేశంపై ఆంక్షలు ఉన్నా భారత్ కు ఇంధన సరఫరా ఆగిపోదని స్పష్టం చేశారు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్. ప్రధాని మోదీతో భేటీ అనంతరం మాట్లాడిన ఆయన అమెరికా నుంచి ఒత్తిడి ఉన్నా భారత్ కు ఇంధన సహకారం కొనసాగుతుందని తెలిపారు. గతేడాది భారత్ రష్యా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం 12% పెరిగిందని వెల్లడించారు. ఎకానమీ కోఆపరేషన్ ప్రోగ్రాంతో భారత్ రష్యా వాణిజ్యం 2030 నాటికి $100 బిలియన్ చేరుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు పుతిన్. తమిళనాడులోని కుడంకుళంలో న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు. With Mr. Modi, we've delineated the priority objectives on the further reinforcements of our ties in the politics and security, economy, trade, and humanitarian and cultural spheres. As you saw yourself, we have signed an impressive package of intergovernmental, interagency, and corporate agreements. Many of those agreements are intended to broaden the economic cooperation between Russia and India. Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around $64 billion. Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. Russian rubles are being used to provide loans for large joint projects. We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network, and 4 are still under construction.
హెల్త్ సెక్యూరిటీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ సెస్ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ బిల్లు ద్వారా పాన్ మసాలా తయారీ యూనిట్లపై సెస్ విధించనుంది కేంద్రం. బిల్లుపై ప్రతిపక్షాల ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ సెస్ ద్వారా సమకూరిన నిధులను రాష్ట్రాలకు ఇస్తామని వెల్లడించారు. జాతీయ ఆరోగ్యం, జాతీయ భద్రత వంటి అంశాలకు ఈ నిధులను వినియోగిస్తామన్నారు. తయారీ సామర్థ్యం ఆధారంగా ఈ సెస్ను విధించనుండగా సెస్ వల్ల జీఎస్టీ రెవెన్యూపై ఎలాంటి ప్రభావమూ పడబోదని నిర్మలా సీతారామన్ వివరించారు. If the tax incidence comes down, it will have unintended consequences of making pan masala considerably more affordable. We can't afford to leave it there. So there was a genuine concern that this unintended outcome of greater affordability of pan masala, which is highly addictive, low-cost demerit good, would not only compromise public health objectives, but also result in loss of government revenue. So we have a fiscal space, and therefore we can't allow it to become cheaper and yet lose revenue. Machine capacity-based system will be implemented through a modern, technology-enabled and non-intrusive oversight mechanism. It will focus on transparency, objective parameters, minimal disruption to manufacturing activity, and so on. Article 270, I said, gives the union the power to levy cesses. But cess is always collected for a specific purpose. Normally cesses are not devolved to the states, but in this one I clearly have said being spent on public health, and since public health is a state subject, the money will go to the states. దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమాన సేవల్లో అంతరాయం తలెత్తింది. పలు గంటలు ఆలస్యంగా విమానాలు నడుస్తుండటంతో ఎయిర్పోర్ట్లోనే ప్రయాణికులు పడిగాపులు కాస్తున్నారు. ముఖ్య నగరాలైన ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్, గోవాల్లో పలు ఇండిగో విమానాలను రద్దు చేశారు. సాంకేతిక లోపంతోనే విమాన సేవల్లో సమస్యలు తలెత్తినట్లు ఇండిగో వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా 523 ఇండిగో విమానాలను రద్దు చేస్తూ ప్రకటించింది. ఢిల్లీ నుంచి అత్యధికంగా 225, ముంబై నుంచి 104, బెంగళూరు నుంచి 102, హైదరాబాద్ నుంచి 92, అహ్మదాబాద్ నుంచి 82 విమానాలను రద్దు చేశారు. అయితే విమానాల రద్దుతో దేశీయ విమాన ఛార్జీలు ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్నంటాయి. సాధారణ రోజుల్లో హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ 3000 నుంచి 4000 ఉండగా తాజాగా ఒక్కో టికెట్ 89,000 నడుస్తోంది. ఢిల్లీ నుంచి ముంబైకి 40,000 టికెట్ వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇండిగో సంక్షోభం తర్వాత డీజీసీఏ కీలక ప్రకటన జారీ చేసింది. పైలట్ల నిధులపై ఆంక్షలు ఎత్తివేస్తూ డీజీసీఏ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పైలట్లకు వారం పాటు విశ్రాంతి నిబంధన ఎత్తివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమాన సేవల్లో అంతరాయంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష చేపట్టారు. దీనిపై విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడుతో మాట్లాడారు. పరిస్థితిని అమిత్ షాకు వివరించారు. ఇక ఇండిగో విమానాల్లో తలెత్తిన అంతరాయంపై కేంద్రం రంగంలోకి దిగింది. ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఆదేశించింది. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపింది. మొత్తం 4 సభ్యులతో కూడిన ఓ విచారణ కమిటీని పౌర విమానయాన శాఖ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీలో డీజీసీఏ జాయింట్ డైరెక్టర్ సంజయ్ కే బరమాని, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ అమిత్ గుప్తా, సెలెక్ట్ ఆపరేషన్స్ కెప్టెన్ కపిల్, ఫ్లైట్ ఆపరేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ లోకేష్ రాంపాల్ కమిటీలో ఉన్నారు. ఉచిత విద్యుత్కు పేటెంట్, పేదోడి సొంతింటి కల నెరవేర్చిన ఘనత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలదే అన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. గత ప్రభుత్వం ఇళ్లు ఇస్తామని ఉన్న నివాసాలను కూల్చేసిందని, తమ ప్రభుత్వం నియోజకవర్గానికి 3000 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను ఇస్తున్నామని తెలిపారు. వరంగల్ జిల్లాలో జరిగిన ప్రజా విద్యోత్సవ సభలో ప్రసంగించిన ఆయన వరంగల్ కు, హైదరాబాద్ కు ఉన్న హంగులు తీసుకొస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ వస్తే రైతులకు 24 గంటల కరెంటు ఉంది గానీ గడిలలో పొంకనాలు పలికిన వాళ్ళ ఇండ్లలో కరెంటు లేదు. వాళ్ళకున్న కరెంటు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఊడబెరికిండ్రు. కానీ తెలంగాణలో దుక్కి దున్నే ప్రతి రైతుకు ఈనాడు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్తునిచ్చి
ఉచిత విద్యుత్ అంటే మాది, ఆ పేటెంట్ రైతు మాది. 2004లో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి రైతాంగానికి ఉచిత కరెంట్ ఇస్తామని ఎల్బీ స్టేడియంలో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొట్టమొదటి సంతకం పెట్టి రైతులకు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తాం, వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా చేస్తాం, రైతును రాజు చేసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామని ఆనాటికి ఉన్న రైతుల బకాయిలు 1200 కోట్లు మాఫీ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ మీద ఉన్న వందలాది క్రిమినల్ కేసులు ఎత్తేసింది. అలా మొదలైన 2004 ఉచిత కరెంటు ఈనాడు 24 గంటలు కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో అందిస్తున్నామంటే ఆ పేటెంట్ రైతు మనది, మనం కొనసాగిస్తున్నాం. మేంగా ఊర్లో ఓట్లు అడుగుతాం. హనుమాన్లో గుడి లేని ఊరని ఉండొచ్చు కానీ ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేని ఊరు లేదు. ఇవాళ వాళ్ళని అడుగుండ్రి, ఏ ఊర్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చిందో చూపియమనుండ్రి, ముఖ్యమంత్రిగా నేనే వస్తా. కొన్ని ఊర్లలో పోయి ఉన్నాయి కూలగొట్టిండు. వాళ్ళకి ఇక చెప్పిండయా ఊరిచ్చిండంటే వరంగల్లోనే మీ కాలనీ మొత్తం అసలు గుడిసెలు ఏముండవని మొత్తం కాలనీ ఊడగొట్టిండు. ఏమైంది చివరికి? ఇల్లు వీకి పందిరు వేసుకున్నట్టు బజార్ పాలైంది వాళ్ళ బతికే ఆయన నమ్ముకుంటే. మళ్ళా ఆయన మేధావి, కోడి కొయ్యాలి, కళ్ళు కొయ్యాలి, దావత్ ఇయ్యాలి అని కూడా అడిగిండు వరంగల్లో. ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఉండాలి, ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఉండాలి అంటే ప్రభుత్వం ఆర్థిక భారమైనా పర్వాలేదు ఇచ్చి తీరవలసిందే అని మొదటి విడతగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3500 ఇండ్లు, దాదాపుగా 4,50,000 ఇండ్లు, 22,500 కోట్లతోని పేదలకు ఇండ్లు ఇచ్చినాం. ఏప్రిల్ కొత్త సంవత్సరం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో తప్పకుండా ఈ నర్సంపేటకు మళ్ళీ 3,000 నుంచి 3,500 ఇండ్ల మంజూరు చేసే బాధ్యత గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రివర్యులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు తీసుకుంటున్నారు. ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, మన్మోహన్ సింగ్ గారు నిర్మించిన ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ తెలంగాణకు పెద్ద దిక్కు అయింది తప్ప తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక్క ఎయిర్పోర్టు లేదు. దా పక్కలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో 6-7 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయి, మహారాష్ట్రలో 10-12 ఉన్నాయి, కర్ణాటకలో 7-8 ఉన్నాయి. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10 ఏళ్ళు వెళ్ళినోళ్లకు మరి ఎందుకు దేవుడు బుద్ధి కలిగించలేదో, జ్ఞానోదయం ఇవ్వలేదో, విదేశాలలో చదువుకున్నాం, సాంకేతిక నిపుణులం అని పెద్ద పొడుగు ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు. కనీసం తెలంగాణకు 2వ ఎయిర్పోర్టు తేవాలని ఆలోచన ఆయన చేసిండ్రా? హైదరాబాద్ నగరానికి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఉంటే వరంగల్కి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ నిర్మించాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. హైదరాబాద్ లో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ ఉంటే వరంగల్ పట్టణానికి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ తీసుకురావాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. హైదరాబాద్ లో ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటే వరంగల్లో ఎయిర్పోర్ట్ ఉండాలి అని రైతులను ఒప్పించి మెప్పించి భూసేకరణ చేసి డిసెంబర్ ఆఖరి వరకు భూసేకరణ పూర్తి చేసి మార్చి 31 తారీఖు లోపల వరంగల్లో ఎయిర్పోర్ట్ పనులను ప్రారంభించుకుంటాం, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ పనులను ప్రారంభించుకుంటాం, వరంగల్కు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణ పనులను చేపడతామని నేను వేదిక మీద నుంచి చెప్తున్నా. ఈ రోజు పిల్లల చదువులే, ఇక పంచడానికి భూములు లేవు, ఇవ్వడానికి ఆస్తులు లేవు. నాకున్నదల్లా ఒక్కటే, పేదవాళ్లకు, దళితులకు, గిరిజనులకు, ఆదివాసీలకు, బలహీన వర్గాల బిడ్డలకు, మైనారిటీల పిల్లలకు చదువు ఒక్కటే రక్షణ. చదువు ఒక్కటే మీ జీవితాన్ని, మీ తలరాతను మారుస్తుంది. మీరు చదువుకోండి, మీకు నాణ్యమైన చదువునిచ్చి మిమ్మల్ని డాక్టర్లుగా, లాయర్లుగా, ఇంజనీర్లుగా, ఐఏఎస్లుగా, ఐపీఎస్లుగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత నాది. గొల్లోళ్ళు గొర్రెలు పెంచుకోవాలి, బెస్తోళ్ళు చేపలు పట్టుకోవాలి, ఎస్సీ సోదరులు చెప్పులు కుట్టుకోవాలని పథకాలు తెచ్చిండు. ఎందుకంటే ఆయన పిల్లలు రాజ్యం మేలుకోవాలంటే మీరందరూ చేపలు పెంచాలి, గొర్రెలను పెంచుకోవాలి. నేను అట్లా చెప్తలేను. మన తాతలు ముత్తాతలు 10 తరాల నుంచి ఆ వృత్తి చేసి మన బతుకులలో మార్పు రాలే, మన జీవితంలో వెలుగు నింపలే. చదువు ఒక్కటే మన జీవితంలో మార్పు తీసుకొస్తుంది. చదువు ఒక్కటే ప్రపంచంలో మనల్ని నిలబెడుతుంది. చదువు ఒక్కటే ప్రపంచంతో పోటీ పడే విధంగా తీర్చిదిద్దుతుంది. పిల్లలను చదివించుకోండి, మీ చదువులకు కావాల్సిన వసతులు ఏర్పాట్లు చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. ఇక భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వం భూములు ఇస్తుందనో, ప్రభుత్వం ఆస్తులు పంచుతుందనో ఆలోచన పెట్టుకోకండి.
ఎస్ అమెరికా బర్మింగ్హామ్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అపార్ట్మెంట్ లో మంటలు చెలరేగడంతో 2 తెలుగు విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రమాదం జరిగిన అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ లో 10 మందికి పైగా తెలుగు విద్యార్థులు నివసిస్తున్నారు. హఠాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో ఉక్కిరిబిక్కిరైన స్టూడెంట్స్ భయంతో కేకలు వేశారు. లోపల చిక్కుకుపోయిన 13 మంది విద్యార్థులను ఫైర్ సిబ్బంది బయటికి తీసుకొచ్చారు. అప్పటికే 2 విద్యార్థులు తీవ్రంగా గాయపడగా వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ ఆ 2 విద్యార్థులు మృతి చెందారు. ఇందులో ఒకరు సహజారెడ్డిగా గుర్తించగా కూకట్పల్లికి చెందిన మరో విద్యార్థి ఉన్నట్లుగా సమాచారం. రైట్, మరిన్ని డీటెయిల్స్ ని మా హైదరాబాద్ బ్యూరో చీఫ్ రమణ అందిస్తారు. రమణ, అమెరికాలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో 2 తెలుగు విద్యార్థులు, అందులో హైదరాబాద్ చెందిన విద్యార్థులు మృతి చెందారనే వార్తలు తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. అయితే బర్మింగ్హామ్ లో విద్యార్థులు అయితే ఉన్నత విద్య కోసం వెళ్లారు. బర్మింగ్హామ్ లోని అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ లో వీరంతా నివాసం ఉంటున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా 13 మంది భారతీయులు అందులో నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే అందులో 10 మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగినట్టుగా సమాచారం ఉంది. మంటలు చెలరేగిన క్రమంలో వారంతా లోపల చిక్కుకున్నారు. అయితే పోలీసు సమాచారం అందించడంతో రెస్క్యూ చేసి వారందరినీ కూడా బయటకు తీసుకొచ్చారు. కానీ అప్పటికే ఆసుపత్రి జాయిన్ చేసిన తర్వాత 2 విద్యార్థులు మాత్రం 2 అమ్మాయిలు మాత్రం వారు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ముఖ్యంగా పొగ తీసుకోవడం, శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది కాబట్టి పొగ వల్ల, దట్టమైన పొగ వల్ల వారు చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది. కూకట్పల్లికి చెందిన ఒక యువతితో పాటు మరొక హైదరాబాద్ సహజారెడ్డి అనేటువంటి యువతి చనిపోయింది. తను ఎక్కడ హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ నివాసం ఉంటుందనే సమాచారం ఇంకా రావాల్సింది. అంటే పూర్తి వివరాలు రావాల్సింది. కానీ మొత్తంగా 2 విద్యార్థులు అయితే చనిపోయినట్టుగా అధికారికంగా ఇప్పుడు మనకు అంతలో సమాచారం. వీరు అలబామా యూనివర్సిటీలో అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం వెళ్లారు. అక్కడ పీజీ చేద్దామని అక్కడ వెళ్ళినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇంకా పూర్తి సమాచారం రావాల్సి ఉంది. ఏదేమైనా ప్రస్తుతం ఈ వార్తతో ఒక్కసారిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమెరికాలో చదువుతున్నటువంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులు అయితే కొంత ఆందోళన చెందిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మరింత సమాచారం మరి కాకపోతే వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద అప్డేట్స్ రమణ. కాంగ్రెస్ 2 ఏళ్ల పాలనలో ఏం సాధించిందని ప్రజా విద్యోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారని బీజేపీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి అన్నారు. ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకుండా ఎగ్గొట్టినందుక ఈ విజయోత్సవాలు అంటూ మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ విజయోత్సవాలు చేసుకునే అర్హత లేదని అన్నారు. ప్రజలను వంచినందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముందుగా క్షమాపణలు చెప్పాలన్నారు. ఈరోజు ప్రజా పాలన దినోత్సవము, విజయోత్సవాలు అని చెప్పి చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇవి విజయోత్సవాలు కాదు, ప్రజా వంచనోత్సవాలు, ప్రజా దగోత్సవాలు. ప్రజల్ని దగా చేసి వంచన చేసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఈరోజు విజయోత్సవాలు చేసుకుంటా ఉన్నదో ఒకసారి రేవంత్ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నాను. దేనికోసం ఈ విజయోత్సవాలు జరుపుకుంటా ఉన్నారు? 6 గ్యారంటీలు మొదటి సంతకం పెట్టి చట్టసభలో దానికి చట్టబద్ధత తీసుకొస్తా అని చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి ఇయర్డ్ వరకు దాన్ని చట్టసభలో బిల్లు పెట్టే దమ్ము లేనటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు ఏ ముఖం పెట్టుకుని విజయోత్సవాలు చేసుకుంటున్నావు? ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఆదిలాబాద్కి నువ్వు విజయోత్సవాల పేరు మీద వచ్చినావో ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నాను. గత 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గ్రామాలన్నీ ఆర్థిక వ్యవస్థలుగా వర్ధిల్లాయని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అన్నారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ బలోపేతానికి తోడ్పాటు అందించామన్నారు. ఎర్రవెల్లి, నర్సన్నపేట గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్న నూతన సర్పంచ్లు, వార్డు మెంబర్లు కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ లో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. వారిని పేరు పేరున పలకరించి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు కేసీఆర్. తాను సీఎంగా ఉన్న చేపట్టిన పాలనా సంస్కరణలు దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచాయన్నారు. ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడంతో వారిని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ సత్కరించారు. రాబోయే రోజుల్లో మళ్లీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే వస్తుందని, ఎవ్వరూ అధైర్యపడొద్దని భరోసా ఇచ్చారు కేసీఆర్. నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచులు గొప్ప ఆలోచనలతో తమ గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు ప్రణాళికలు రచించుకోవాలని, ఆదర్శ పల్లెలుగా తీర్చిదిద్దాలి అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 8, 9 తేదీల్లో నిర్వహిస్తోన్న రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ జమ్మూ కశ్మీర్ సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లాను కలిశారు. ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ముద్రించిన గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆహ్వాన పత్రికను అందించి సమ్మిట్ కు హాజరవ్వాలని ఆహ్వానించారు. $3 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని ఒమర్ అబ్దుల్లాకు వివరించారు మంత్రి ఉత్తమ్. అందుకు అనుగుణంగా అన్ని రంగాలు
వృద్ధి లక్ష్యాలు అనుసరించే భవిష్యత్ ప్రణాళికలను విశ్లేషించేలా విజన్ డాక్యుమెంట్ రూపొందించినట్లు తెలిపారు. అయితే తాను వ్యక్తిగత కారణాలతో సమ్మిట్ కు హాజరు కాలేనని తెలిపిన ఉమర్ అబ్దుల్లా సదస్సు విజయవంతం కావాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యే అనర్హత వేటు అంశంపై ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ స్పందించారు. రాజీనామా ప్రస్తావన ఇంకా రాలేదని, సీఎం ఆదేశిస్తే రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానన్నారు. తనకి ఎన్నికలు కొత్త కాదని, ఇప్పటికీ 11 ఎన్నికల్లో కొట్లాడిన చరిత్ర తనకుందన్నారు. అనర్హత కేసు విషయంలో సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు నడుస్తున్నాయని, తన వైపు నుంచి వాదనలు వినిపిస్తానని ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అన్నారు. నేను మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టులో కూడా నా యొక్క వాదనని కూడా నేను అప్పీల్ చేయడం జరిగింది. అది ఇంకా కోర్టులో పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి సుప్రీం కోర్టులో ఉంది. అదే విధంగా స్పీకర్ గారి దగ్గర ఉంది. నేను మళ్ళీ సుప్రీం కోర్టు కూడా నా ప్రత్యేకంగా కూడా నేను కూడా అప్పీల్ కావడం జరిగింది. సందర్భాన్ని బట్టి అది నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఇంకా దాని గురించి ఏం చర్చ జరగలేదు. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ ఆలోచించిన తర్వాత అలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నేను ఎన్ని ఎలక్షన్లు కొట్లాడినా మీకు తెలుసు, ఇప్పటి వరకు సుమారు 11 ఎలక్షన్లు కొట్లాడాను. ఎలక్షన్ కు నాకేం కొత్త కాదు, ఫైట్ చేయడం నాకేం కొత్త కాదు. ఫైట్ చేయడం, గెలవడం అనేది నా రక్తంలోనే ఉంది. ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రి మరోసారి ఐబొమ్మ రవిని పోలీస్ కస్టడీకి అనుమతించింది నాంపల్లి కోర్టు. ఇప్పటికే 8 రోజులు విచారించిన పోలీసులు పలు కీలక విషయాలు రాబట్టారు. 4 కేసుల్లో కస్టడీ కోరిన పోలీసులు 3 కేసుల్లో కస్టడీకి నాంపల్లి కోర్టు అనుమతిచ్చింది. రేపు ఐబొమ్మ రవిని చెంచల్గూడ జైలు నుంచి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోనున్నారు. నాంపల్లి కోర్టు ఐబొమ్మ రవి బెయిల్పై సోమవారం వాదనలు విననుంది. వినూత్న కార్యక్రమాలకు విద్యార్థులు ఎప్పుడు ముందుండాలని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. పిల్లలకు చదువుతో పాటు ఆట పాటలు ఉండాలని తెలిపారు. విద్యార్థులు ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకోవాలని చెప్పారు. పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లా భూమినిలో నిర్వహించిన మెగా పీటీఎం కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లో జనాభా తగ్గిపోతోన్న పరిస్థితి ఉందని, భవిష్యత్తులో పిల్లలు ఎక్కువగా ఉండే దేశం మనదే అవుతుందని తెలిపారు. 2029 నాటికి రాష్ట్రంలో విద్యా వ్యవస్థను దేశంలోనే ప్రథమ స్థానానికి తీసుకొస్తామని చెప్పారు. వినూత్నంగా ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. దీనివల్ల ప్రజల్లో ఒక చైతన్యం వచ్చింది. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటి, ప్రజాప్రతినిధులు ఎట్లుండాలి, రాజ్యాంగం మనకిచ్చిన హక్కులేంటి, మన బాధ్యతలేంటి, ఇవన్నీ కూడా చూపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. దాన్ని సూపర్ హిట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అందుకే ఈ కొండే పిల్లలందరినీ మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, నేను ఒక స్పష్టమైన విధానం తీసుకొచ్చాను. ఆ విధానాన్ని మీ అందరికి కూడా పెట్టాను. ఈరోజు నా ఆలోచన 47కి పేదరికం లేని సమాజం, జీరో పావర్టీ, అందరికీ ఉపాధి కల్పించడం రెండోది. మూడోది మానవ వనరుల్ని అభివృద్ధి చేయడమే కాదు, ప్రపంచంలోనే మేధాశక్తికి చిరునామాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తయారు చేయడం. నేటి తరం విద్యార్థుల ఆలోచనలు, ప్రవర్తనే మన దేశ భవిష్యత్తును నిర్దేశిస్తాయని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ప్రతి విద్యార్థిలోనూ నిగూఢమైన శక్తి దాగి ఉంటుందని, దాన్ని వెలికితీసి విద్యార్థులను ప్రతిభావంతులుగా తయారు చేయాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు. ఇక పల్నాడు జిల్లా చిలుకూరిపేట శ్రీ శారద జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో జరిగిన మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కు పవన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అనంతరం విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడారు. చదువే బలమైన ఆయుధమని, లక్షలాది మెదళ్లను కదిలించే శక్తి విద్యకు మాత్రమే సాధ్యమని పవన్ తెలిపారు. మీలో కూడా అంత నిగూఢమైన శక్తి ఉంది. ఒకసారి మీరు అన్ని సాధించలేకపోవచ్చు. మీరేం అనుకోలేదు, మేమేం సాధించలేదు అనుకోని పిల్లల్ని మీరు తగ్గించకండి. మీ ఒక్కొక్క బిడ్డలో ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి ఉంటాడు. కనిపించే మనకి ఒక్కొక్క బిడ్డలో ఒక అద్భుతమైన శక్తి ఉంటుంది, నిగూఢమైన శక్తి ఉంటుంది. మీరు ఆ మాటలు చెప్పండి. పొద్దున్న లేస్తే బూతులు తిట్టే వ్యక్తుల్ని చూడకండి, టీవీలు చూడకండి. సినిమా పిచ్చిలో పడిపోకండి. సినిమా చిన్నపాటి వినోదమే, దాన్ని జీవితంగా తీసుకోకండి. నేను ఒక సినిమా నటుడిగా చెప్తున్నాను. మన కోసం కష్టపడే ఒక అబ్దుల్ కలాంను స్ఫూర్తిగా తీసుకోండి. మనకి దాతలు ఇచ్చిన ఈ చౌక్ పేరు పెట్టుకున్న అలాంటి పెద్దలను తీసుకోండి, అలాంటి స్ఫూర్తి తీసుకోండి. తిరుమలలో డ్రోన్ కెమెరా కలకలం రేపింది. శిలాతోరణం వద్ద ఓ భక్తుడు డ్రోన్ ను ఎగరవేశాడు. దాన్ని గమనించిన టీటీడీ విజిలెన్స్ విభాగం అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుంది. తిరుమలలో డ్రోన్ దర్శనమివ్వడంతో మరోసారి భద్రతా వైఫల్యం కనిపించిందని భక్తులు తెలిపారు.